الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توحید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ہماری آج کی جو کلاس ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ کمپاس کی اقسام اور کمپاس استعمال کرنے کا طریقہ، اور کمپاس کے اندر کیا کیا احتیاطیں جاری رکھی جائیں۔ مزید یہ کہ اگر کمپاس پاس نہیں ہے تو ستاروں سیاروں وغیرہ کی مدد سے سمت قبلہ کی پہچان، اور پھر ہمارا ایک زبردست ٹاپک ہے وہ ہے دائرہ ہندیہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم دائرہ ہندیہ کے بارے میں بھی معلومات سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو اپنا سوال پیش کر دوں گا، اور کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنی اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چارچی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کمپاس کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ۔ پیارے طلبہ کرام، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، لہٰذا ہم ان کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ کمپاس کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے، یہ تو بالکل عام سی بات ہے، اور کمپاس کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مشہور و معروف ہے وہ ہے 360 درجات والا، 360 نمبرز والا۔ اس کے بعد آگے 400 درجے کہہ لیں، 400 نمبر کہہ لیں، یا 40 نمبر، 400 نمبر، اس طرح اور بھی اس کے علاوہ بھی نمبرز وغیرہ والے مل جائیں گے آپ کو بازار سے۔ اگر اوور آل دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ کمپاس آپ نے بنانا ہے، مین ایک سرکل ہے، دائرہ ہے، اس کے اندر آپ جتنے مرضی نمبرز کا بنا لیں، چاہے 100 نمبرز والا بنا لیں، کمپاس بن سکتا ہے۔ تو زیادہ مشہور چونکہ یہ تین ہیں، 360، 400 اور 40، لہٰذا یہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب پیارے طلبہ کرام، اگر تو ہے آپ کے پاس 360 نمبر والا کمپاس، چونکہ ہمارا فارمولہ جو ہے یہ بھی 360 نمبرز والے کمپاس کے حساب سے ہی ورک کرتا ہے، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کا 360 نمبر والے کمپاس پر آپ کا نمبر کون سا آ رہا ہے سمت قبلہ پر۔ اب چونکہ ہم مین دیکھتے ہیں نقطہ اعتدال، یعنی ہمارا جو سمت قبلہ نکلتا ہے ہمارے فارمولے سے، کیلکولیٹر والے سے، وہ نقطہ اعتدال سے نکلتا ہے۔ تو آپ نقطہ اعتدال کو دیکھیں گے کہ نقطہ اعتدال آپ کے پاس کون سا آ رہا ہے، مشرق یا پھر مغرب۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر مشرق ہے تو 90 اور مغرب ہے تو 270۔ یہ دیکھیے نیچے دیا بھی ہوا ہے، مشرق 90 پر اور مغرب 270 پر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پیارے طلبہ کرام، اب آپ نے اگلی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس قدر انحراف پہلے تو کتنا آ رہا ہے، پھر کس جانب آ رہا ہے۔ اگر تو ہے مغرب کی جانب تو نقطہ اعتدال اگر جنوب کی طرف آیا تو مائنس ہوگا، اگر شمال کی طرف ہے تو پلس ہوگا، اور اگر مشرق ہے تو پھر اس کا الٹ معاملہ ہوگا۔ اب مشرق کی طرف ہے تو مائنس ہوگا، اور اگر شمال کی طرف ہے تو مائنس ہوگا، اگر جنوب کی طرف ہے تو پھر یہ پلس ہوگا، یعنی 90 میں سے۔ اب اس کے اندر آپ نے یہی دیکھنا ہے، اور اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ چونکہ اگر نقطہ اعتدال مغرب ہو تو ویسے ہی ہمارا فصل طول پلس میں آیا ہوتا ہے، آپ نے سارا فارمولہ پلس میں کیا، آخر میں جواب اگر مائنس میں آیا تو 270 سے مائنس کر لیں، پلس میں آیا تو 270 میں پلس کر لیں۔ لیکن اگر آپ کا نقطہ اعتدال مشرق آیا تھا، یعنی آپ کا فصل طول مائنس میں آیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے فصل طول کو پلس میں لے لیا بڑے فارمولے میں۔ اب قدر انحراف، اب اگر آپ کے پاس، اب چونکہ فصل طول آپ نے تبدیل کیا تھا تو اس کو بھی اب آپ تبدیل کریں گے، لیکن یہاں پر تبدیلی دونوں جانب ہوگی کہ اگر قدر انحراف پلس میں ہے تو آپ 90 میں سے مائنس کریں گے، اور مائنس میں ہے تو 90 میں پلس کریں گے۔ یہ اس صورت میں اگر آپ نے فصل طول کو پلس میں ہی لیا تھا، یعنی جمع میں ہی لیا تھا، فصل طول کو مائنس میں بالکل نہیں لیا۔ لیکن اگر آپ فصل طول کو پھر بھی مائنس میں لیں گے، فرض کریں جس طرح آپ نے پہلے پلس میں لکھا تھا فصل طول کو، ابھی بھی آپ فصل طول کو مائنس آ رہا ہے تو بڑے فارمولے میں آپ مائنس میں ہی لکھیں، تو اس صورتحال کے اندر وہی ہوگا کہ اگر آپ کا قدر انحراف پلس میں آیا تو آپ جو آپ پلس میں کریں گے، جو ہے اس قدر انحراف کو 90 میں جمع کریں گے، اگر مائنس میں آیا تو 90 سے مائنس کریں گے۔ لیکن بتانے میں تھوڑا سا تبدیل ہوگا
وہ یہ کہ اگر پلس میں آیا تو آپ یہی کہیں گے کہ جی قدر انحراف جانب جنوب ہے، مائنس میں آیا تو جانب شمال کریں گے۔ تو یہ ہو گیا 360 نمبر والا کمپاس۔ اب آپ نے اس کو چیک کیا، بالکل سیدھا رکھا کمپاس کو، اس کی جو آزاد سوئی ہے، رنگین سوئی، اس کو بالکل عین جانب شمال لے کر گئے، اور کمپاس آپ نے ساتھ میں احتیاطی میں غور کر لیجئے کہ آپ کوشش فرمائیں زمین پر نہ رکھیں، کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ہلے نہیں۔ اب ظاہر ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو ہمارا ہاتھ ہلکا پتلا ہل سکتا ہے، لہٰذا آپ کو اسٹول رکھ لیں، حتی الامکان کوشش فرمائیں جس میں لوہے کی کیل یا تو لگی ہوئی نہ ہو یا کم سے کم لگی ہو، اگر بالکل نہ لگی ہوئی مل جائے تو اور بہتر ہے، بلکہ پلاسٹک کا اسٹول ایک لے لیں، زمین سے جتنا زیادہ اونچا ہو جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ پلاسٹک کے اندر تقریباً لوہے کی کوئی چیز نہیں لگی ہوتی۔ اب آپ اس اسٹول کے اوپر اس کمپاس کو رکھیں اور اس کی شمال کی سمت میں بالکل رنگین سوئی لے جائیں۔ اس کے بعد اب آپ اس کے نمبرنگ دیکھیں کہ اب آپ کے سمت قبلہ کا نمبر کون سا بن رہا ہے۔ فرض کریں کہ جیسے کراچی کے لیے 267 بن رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا 270، اس سے 3 درجے جنوب کی طرف 267 بنے گا، وہاں پر آپ ایک نشان لگا دیں، اور سمت جہاں پر آپ نے کمپاس رکھا تھا، کمپاس کے بالکل سینٹر میں بھی کوشش فرمائیں ایک نشان لگا دیں، یعنی کمپاس سے پہلے آپ ایک بالکل اس کے سینٹر میں کوئی ہلکا سا نشان لگائیں، نقطہ، وہاں پر اس کے اوپر کمپاس کا سینٹر رکھیں۔ اب آپ نے 267 پر بھی نشان لگا دیا، دونوں نشانوں کا آپس کے اندر ملا کر ایک لمبی لائن کھینچ لیں گے تو یہ آپ کے بالکل عین سمت قبلہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس کے اندر آپ اگر عمود اس کے اوپر گرائیں گے، 90 درجے کا اینگل لیں گے تو آپ کا صف لائن آ جائے گی۔ یہ ہو گیا 360 نمبر والا کمپاس۔ اب 400 یا 40 نمبر والے کمپاس کے لیے آپ کو بتایا گیا تھا، آپ نے اب کیا کرنا ہے، پہلے تو آپ نے جتنا بھی نمبر جو بھی نکالا تھا، یعنی 267 نکالا جیسے کراچی کے لیے، اسی طرح سے امریکہ کے لیے اگر آپ مائنس کرتے ہیں، اب دقیقہ ثانیہ کو ختم کر کے صرف 33 مائنس کریں گے آپ 90 میں سے، چونکہ وہ مشرق سے جانب شمال ہے، تو اب آپ کا آئے گا 57 ڈگری۔ تو اب آپ نے اس کو لے لیا، اب آپ نے 360 میں سے اینٹی کلاک وائز لینا ہے، یہ کلاک وائز تھا، اب آپ نے اینٹی کلاک وائز لینا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ 367 سے اس درجے کو مائنس کر دیں، اب آپ کے پاس جواب آ جائے گا، یعنی یہ تو تھا مشرق سے 33 درجے جانب شمال، تو شمال سے 57 درجے جانب مشرق۔ اب آپ جب 360 سے اس کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا نمبر حاصل ہوگا، اور اس کو آپ 400 نمبر والے کی صورت میں 0.5 پر اور 40 نمبر والے کی صورت میں کمپاس کی صورت میں 5 پر تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کی آزاد سوئی ہے، اس کمپاس کی گھومنے والی سوئی، رنگین سوئی، اس کو متعلقہ نمبر پر لے جائیں، جو نمبر آپ نے نکالا ہے اس نمبر پر لے جائیں گے، اور کمپاس اسی طرح کسی اسٹول وغیرہ پر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد اب اس کے اندر ایک اور سوئی بنی ہوئی ہوتی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ چھپی ہوئی سوئی بالکل عین سمت قبلہ کی طرف ہو جائے گی۔ یہ کمپاس کی اس میں احتیاطیں بھی آ گئیں، اس کے اندر کمپاس کی آپ کی اقسام بھی آ گئیں، مزید بھی اسی طرح سے دیگر اور بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی اور کمپاس آ جاتا ہے 400 یا 40 نمبر والے کی بجائے، فرض کریں کہ آپ کے پاس 100 نمبر والا کمپاس آ جاتا ہے جس کے اندر مشرق 10 پر، جنوب 20 پر، مغرب 30 پر اور شمال پھر یہ تو 40 نمبر والا بن گیا نا، مشرق 25 پر، جنوب 50 پر، مغرب 75 پر اور شمال 100 پر آ گیا۔ یہ ایک فرضی میں نے مثال بنائی ہے، ورنہ اس طرح کا کمپاس کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی موجود ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 360 تقسیم کمپاس کی مکمل ڈگری کر لینا ہے، جیسے 400 تھا تو آپ 360 تقسیم 400 کریں گے تو آپ کے پاس جواب 0.9 آئے گا، 360 تقسیم 40 کریں گے تو آپ کے پاس جواب 9 آئے گا، تو آپ نے یہی کرنا ہے، پھر اس کو اینٹی کلاک لے کر جو جواب آیا ہوگا اس پر تقسیم کر دیں، آپ کے پاس اس طرح کا جواب بالکل حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا کمپاس کا اس حوالے سے مکمل ہوا۔ اب اگلی چیز جو آج ہم نے سبق میں بیان کرنی تھی وہ تھی کہ اگر آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر دن ہے یا رات ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، آپ نے سمت قبلہ کی پہچان کرنی ہے، دو چیزیں ہیں، دن ہے یا رات ہے۔
اب اگر تو دن ہے تو بالکل ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے سورج موجود ہے، آپ سمت سورج کرنٹ پوزیشن کے ذریعے سے جو ہماری پہلے کلاس سے گزر چکی ہے، آپ اس کی مدد سے آپ نشان لگائیں گے سورج ابھی کس سمت میں ہے، اس سمت میں آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس سے سمت قبلہ کی پہچان کر سکیں گے۔ اس کے بعد اب اگلی چیز آتی ہے کہ اگر سورج موجود نہیں ہے، رات ہے، رات کا وقت ہے، اب آپ کیسے پہچان کریں گے کہ جو ہے سمت قبلہ کس طرف ہے، مشرق کس طرف، مغرب کس طرف، شمال جنوب کس طرف؟ اصل چیز ہے آپ کی مشرق مغرب شمال جنوب۔ سمت قبلہ تو ضمناً ہے، یعنی سمت قبلہ تو آپ ویسے نکال چکے ہیں کہ مغرب سے یا مشرق سے اتنے درجے شمال یا جنوب کی طرف انحراف ہوگا۔ اگر آپ کو مشرق مغرب کا پتہ چل جائے یا شمال جنوب کا پتہ چل جائے تو آپ سمت قبلہ بھی نکال سکیں گے۔ تو اصل ہم جو ستارے سیارے ہیں ان سے ہم مشرق مغرب کی پہچان کریں گے۔ اب اس کے لیے ایک مشہور و معروف ہے، وہ ہے قطبی تارہ، پول سٹار، اس کو پولارس بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے۔ اب آپ اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو اگر آپ چونکہ اکثر دنیا شمال کی طرف ہے تو شمالی دنیا میں وہ کچھ اونچا ہو کے دکھائی دیتا ہے، جتنے درجے عرض بلد پر آپ موجود ہیں اتنے درجے ہی وہ قطبی تارہ جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھا ہوا، افق سے اوپر اٹھا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ 30 درجے عرض بلد پر ہیں تو آپ کو 30 درجے اٹھا ہوا نظر آئے گا، آپ 50 درجے پر ہیں تو 50 درجے، اسی طرح سے اگر آپ 90 درجے عرض بلد پہ پہنچ گئے تو آپ کے سر پہ آ جائے گا، یعنی 90 درجے افق سے بلندی ہوگی اس کی۔ اور اگر آپ خط استوا پر ہیں تو بالکل وہ خط استوا کے ساتھ، تو وہ بالکل افق کے ساتھ آپ کو ملا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے، اور اس کی پہچان کے لیے یہ کہ سب سے پہلے آپ دب اکبر کو تلاش کریں گے، کیونکہ قطبی تارے سے دب کے مقابلے میں دب اکبر زیادہ روشن ہوتا ہے، ایک چمچ نما ہوتا ہے، یعنی 7 ستارے تقریباً چمچ کی طرح شکل میں بن رہے ہوتے ہیں، اور اس چمچ کے بالکل سیدھ میں قطبی تارہ موجود ہوتا ہے۔ اور آپ اب اس قطبی تارے کی پہچان کریں گے۔ اب آپ ایک اور کام کریں گے ساتھ میں، اگر آپ کو قطبی تارہ مل بھی گیا، آپ ایسا کریں کہ قطبی تارے کی پہچان کر کے ایک زمین سے کچھ اوپر ایک بلکہ 2 چھڑیاں لگا دیں، کچھ سریا لگا سکتے ہیں، آئرن راڈ لگا سکتے ہیں، کچھ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ قطبی تارہ ہے۔ ایک چھڑی کے سرے سے آپ دیکھیں، دوسری کے سرے پر آپ کو وہ قطبی تارہ نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ تقریباً آدھا گھنٹہ تک کچھ انتظار کریں، کچھ دیر انتظار کریں، اس کے بعد دوبارہ دیکھیں۔ اگر وہ قطبی تارہ ہوگا تو اپنی جگہ پر ہی قائم ہوگا، اگر قطبی تارہ نہیں ہوگا تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر چکا ہوگا، لہٰذا اب آپ کو قطبی تارہ دوبارہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو آپ اس چمچ وغیرہ جو دب اکبر ہے کہلاتا ہے، اس کی مدد سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہے قطبی تارہ، مزید بھی ہے اس طرح سے، اس حوالے سے آسمان کے اندر ستارے سیارے وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی سا بھی ایک تارہ اس کو سلیکٹ کریں نا افق کی جانب، یعنی سمت و راست کی جانب آپ نے نہیں دیکھنا، بلکہ افق کی جانب آپ نے دیکھنا ہے کہ افق کی جانب کوئی ایسا تارہ وغیرہ ہے۔ اب آپ اپنے ذہن سے بھی کچھ سوچیں گے، سب سے پہلے تو تحری کریں گے، تو تحری کرنے کے اندر آپ سوچیں گے کہ مشرق یا مغرب کس طرف ہو سکتی ہے۔ تو کسی بھی ایک جانب، جس جانب آپ کو مشرق یا مغرب کی شک ہے، آپ اس جانب کسی ایک تارے کو سلیکٹ کریں گے، اور اس سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر نظر کر کے کوئی ایک ایسی نشانی لگا دیں گے کہ یہ تارہ یہاں پر موجود ہے۔ وہی چیز ہے، آپ 2 چھڑیاں لگا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ چاروں جانب بھی اپنے کوئی کسی نہ کسی ایک تارے کو ٹارگٹ بنا کر آپ اس طرح سے نشانات لگا دیں۔ اب یہ اس صورت میں اگر آپ بالکل اندھیری رات کے اندر ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں، اب آپ دیکھیں کہ وہ تارہ اوپر کی جانب جا رہا ہے، نیچے کی جانب جا رہا ہے، کس جانب جا رہا ہے، یا ٹیڑھا میڑھا جا رہا ہے۔ اگر تو بالکل سیدھ میں اوپر یا نیچے جا رہا ہے تو اب یہ ایک اندازہ مل جائے گا آپ کو کہ اس جانب مشرق یا مغرب ہے، کیونکہ تمام ستارے سیارے وغیرہ یہ مشرق سے طلوع ہوتے ہیں، مغرب میں غروب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہوں، یہ بالکل حرکت ہی نہیں کرتے، بلکہ حرکت کرتے ہیں۔ یہ تمام ستارے سیارے وغیرہ مشرق سے نکلتے ہیں، مغرب کی جانب غروب ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر مشرق سے نکلا ہوگا تو وہ مزید بلند ہوتا جائے گا، مغرب کی جانب ہوگا تو مزید نیچے جاتا جائے گا، لیکن اگر مشرق یا مغرب کی طرف نہیں ہوگا، کسی اور طرف ہوگا تو وہ افق پر بالکل سیدھا نہیں گرے گا، بلکہ وہ ٹیڑھا میڑھا ہو کر ایک ترچھی لائن بناتے ہوئے جا رہا ہوگا۔ لیکن یہ ترچھی لائن بھی
आप इसके अंदर ये भी देखेंगे कि आप किस अर्ज़ बलद पर खड़े हैं। अगर जितने अर्ज़ बलद पर आप हैं तकरीबन इतने ही तिरछी लाइन बना रहा है तो मसला नहीं है, क्योंकि इतनी हल्की सी तिरछी लाइन तो हो सकती है। अब आप इस तरह से आप मशरिक़ और मगरिब की पहचान कर सकते हैं। मशरिक़ मगरिब की पहचान मिल गई आपको, तो आप उसी से शिमाल जुनूब की पहचान भी कर सकते हैं, समत किबला की पहचान भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक पहचान आ जाएगी, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप प्रैक्टिकल करें। जो मशहूर 9 सियारे हैं, अब उनमें से सारे नज़र तो नहीं आते अगरचे। देखिए सबसे पहला जो है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने बयान फरमाया, चाँद। अब सबसे पहले आप चाँद को देखेंगे कि आया कि चाँद मौजूद है या नहीं है। अब रात का कौन सा पैर चल रहा है ये भी आपको पता भी होगा, और पता होना चाहिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि चाँद की शक्ल किस तरह की है। चाँद की शक्ल से भी अंदाज़ा हो जाता है कि चाँद जो है इसकी कौन सी तारीख चल रही है, और चाँद तुलू हुआ है या गुरूब हुआ है। मज़ीद आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो चाँद तकरीबन यही है कि मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा मैल नहीं है जितना दीगर सियारों वगैरह का है, क्योंकि बाज़ सितारे सियारे बहुत ज़्यादा मैल पर हैं। यानी कई ऐसे भी हैं जो 88 दर्जे मैल पर ही हैं, तुलू होते हैं, 88 दर्जे मैल पर ही गुरूब होते हैं। अब आप इतने बड़े मैल के लिए तो आप मशरिक़ मगरिब नहीं पहचान सकते, लेकिन चाँद चूँकि तकरीबन उसका जो मैल है, मैल आज़म, वो 28 दर्जे है, ऊपर कुछ दकीके भी है, तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो आप उसको सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाँद। दूसरे नंबर पर फिर आता है मरकरी। अब मरकरी जो है यानी सियारा अतारुद, ये तकरीबन नज़र नहीं आता, बहुत मध्यम है, ये तकरीबन नज़र नहीं आता, तो लिहाजा इसकी पहचान भी मुश्किल है। तीसरे नंबर पर आप फिर तलाश करने की कोशिश करें वीनस। अब वीनस जो है ये तमाम सियारागान में सबसे ज़्यादा रोशन सितारा है, और अगर ये सूरज के तुलू से पहले या गुरूब होने के बाद अगर ये उफ़ुक़ पर मौजूद हो तो इसको ढूंढना मुश्किल नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में ये नज़र आ जाता है, हत्ता कि कराची जैसे रोशन शहर, जिसको रोशनियों का शहर कहा गया है, जहाँ पर तकरीबन चाँद की रोयत भी मुश्किल होती है। यानी जो चाँद कराची वालों को नज़र आ जाए, वो जब कराची वालों को नज़र आता है तो उस वक्त मीडिया पर वैसे ही ऐलान हो जाता है कि चाँद नज़र आ चुका है, यानी रोयत आम्मा हो जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर भी जो सियारा वीनस है, सियारा ज़ुहरा है, ये कराची के जैसे शहर के अंदर भी बिल्कुल वाज़े नज़र आ जाता है। तीसरे नंबर पर ये हो गया, और चौथे नंबर पर वैसे सूरज है। पाँचवें नंबर पर है मार्स यानी मरीख़, और ये भी इसको भी ढूंढना पड़ता है। साल में तकरीबन 6 माह ऐसे गुज़रते हैं कि जब ये बिल्कुल ज़ाहिर होता है, यानी इसको आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन तकरीबन कुछ ऐसे भी महीने होते हैं कि जिसमें इसको ढूंढना पड़ता है, ये इतना ज़्यादा रोशन नहीं होता। उसके बाद अगला सियारा है मरीख़ से आगे मुश्तरी, जुपिटर। जुपिटर जो है ये भी वीनस की तरह रोशन होता है, लेकिन उससे कुछ कम होता है। ये भी इसी तरह से है, अगर सूरज तुलू होने से पहले या गुरूब होने के बाद अगर ये उफ़ुक़ पर मौजूद हो, या बल्कि रात को ही उफ़ुक़ पर मौजूद हो, तो ये पूरी रात भी नज़र आता रहता है। अब आपको इसको ढूंढना पड़ेगा, और ये इसकी मदद से आप मशरिक़ मगरिब की पहचान भी कर सकते हैं। उसके बाद सियारा है सैटर्न यानी सियारा ज़ुहल। ये कम रोशन होता है, लेकिन ये भी साल में कभी कभी नज़र आ जाता है, कभी इतना मध्यम होता है कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। इसके अलावा फिर आगे जितने भी हैं, यूरेनस, नेपच्यून और आगे प्लूटो भी है, तो ये इनको देखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल अंधेरे वाले मकामात पे जाकर शायद नज़र आ जाएं, लेकिन मेरा अपना तजर्बा यही है कि ये कभी मैंने देखे नहीं है ये सियारे। तो बहरहाल इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। मेन जो ये 9 सियारागान हैं, इनमें से जिनका मैंने जिक्र किया कि रोशन होते हैं, अगर आपको ये ज़हन में होंगे और इनकी आप प्रैक्टिस करते रहे होंगे, तो आप पहली नज़र में देखकर पहचान सकते हैं कि ये फ़लाँ सियारा है। जिस तरह मैं निशानी बताता हूँ, सियारा मार्स, मरीख़, इसके अंदर सुर्खी होती है, कुछ लालगी माइल होता है। अगर आप इसकी पहचान करते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, और तो फिर आप किसी अंधेरे के मकामात पे चले जाएं तो वहाँ पर भी जाकर आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये सियारा मरीख़ है। इसी तरह से दीगर सियारे जो भी नज़र आते हैं तो आप उनकी पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाँद के ऊपर गौर व फिक्र करते रहें तो आप चाँद को पहली नज़र में देखकर आप तकरीबन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी तारीखें चल रही हैं चाँद की, क्योंकि चाँद
जितना 7 तारीख को रोशन होता है तकरीबन इतना ही 22 तारीख को भी रोशन होता है। लेकिन प्यारे तलबा करम फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है? वो फ़र्क ये होता है कि इसका ज़ाविया तब्दील हो जाता है और इसका ज़ाविया कुछ इस तरह से तब्दील होता है कि जो 7वीं तारीख का चाँद है, चूँकि वहाँ पर ये होता है कि सूरज आगे चल रहा होता है और चाँद जो है ये पीछे चल रहा होता है। सूरज आगे और चाँद पीछे चल रहा होता है और इसलिए इसकी कौन सी साइड रोशन होगी। अब चीज़ ये है कि जैसे ये जो 7वीं तारीख का चाँद है ये तकरीबन निस्फ़ुन नहार के वक्त तो तुलू होता है, इसकी एक निशानी ये भी है। और सूर्य गुरूब होने के बाद ही आपको नज़र आएगा और ये तकरीबन मगरिब की तरफ ही होगा, यानी मगरिब की तरफ जा रहा होगा ये। और अगर बात करते हैं हम 22वीं के चाँद की, तो 22वीं का चाँद निस्फ़ुल लैल के वक्त तुलू होता है। अब ज़ाहिर सी बात है अगर 22वीं का चाँद है और फिर ये तुलू हुआ है तो मतलब ये है कि ये आधी रात को तुलू हुआ है और जिस जानिब से तुलू हुआ है उस तरफ जानिब मशरिक़ है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। बाकी 14वीं का चाँद बिल्कुल ज़ाहिर होता है, सूर्य गुरूब के वक्त तुलू होता है और तकरीबन गुरूब के वक्त तुलू होता है और फिर सूर्य के तुलू के वक्त ये गुरूब हो जाता है। इस तरह से आप मशरिक़ मगरिब शमाल जुनूब की पहचान सितारों सैयारों वगैरह की मदद से कर सकते हैं। अब रह गई हमारी आखिरी बात और वो है दायरा हिंदिया। अब आपने दायरा हिंदिया बनाना है तो सबसे पहले तो ये कि इस दायरा हिंदिया को दायरा हिंदिया कहते क्यों हैं। तो दायरा हिंदिया को दायरा हिंदिया कहने की वजह यह है कि ये हिंद के उलमाए किराम ने इसको ईजाद किया था और इस दायरे की मदद से बहुत सारी चीज़ें पहचानी जा सकती हैं। मशरिक़ मगरिब शिमाल जुनूब पहचाना जा सकता है, वक्त ज़ोहर की पहचान हो सकती है, मिस्र अव्वल मिस्र सानी की पहचान इससे मुमकिन है। इससे और भी चीज़ें इस तरह की कई चीज़ें मदद ली जा सकती है दायरे हिंदिया से। तो दायरे हिंदिया की खैर कई एक एहतियातें भी हैं, यानी हमारे बुज़ुर्गों ने मज़ीद बताया कि आप मज़ीद इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप बनाएंगे तो मज़ीद अच्छा बनेगा और मज़ीद इसकी पहचान जो है वो ज़्यादा आला क्वालिटी की होगी। मशरिक़ मगरिब की पहचान भी ज़्यादा आला क्वालिटी की देगा। लेकिन बिलउमूम अगर आप बनाते हैं, फ़र्ज़ करें दायरा हिंदिया, तो अब आप ज़मीन के ऊपर बिल्कुल एक गोल निशान लगा लें। अब गोल निशान ज़मीन पर तकरीबन कैसे लगाएंगे? आपके पास कोई प्रकार मौजूद होनी चाहिए, यानी जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था हमारे पास उसके अंदर एक प्रकार होती थी जिसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं, कि जिसकी एक साइड पे पेंसिल लगाई जाती थी, दूसरी साइड पे हल्की सी पिन होती थी, वो रख कर हम घुमाते थे तो बिल्कुल एक गोल दायरा बन जाता था। अब आप उसकी मदद से भी निशान लगा सकते हैं। एक और चीज़ भी है, क्योंकि प्रकार इतनी बड़ी हमें बाज़-औक़ात मिलती नहीं है, तो आप एक रस्सी ले लें बड़ी सी, जितना आपने उसका रेडियस बनाना है उतनी मिकदार की रस्सी लें। रदास यानी निस्फ़ कुतर इतना बनाना है। आप बिल्कुल सेंटर के अंदर कोई चीज़ लगाएं और उस रस्सी का एक सिरा उसके साथ बांधें, लेकिन गोलाई में, यानी वो आज़ाद घूम सके रस्सी, उसके गिर्द लिपटे नहीं। इसका एक आसान हल ये कि इसके साथ कोई कड़ा वगैरह बांध दें, गोल रिंग, और दूसरे सिरे पर भी इस तरह गोल रिंग एक बांध दें और फिर एक सिरा तो उस चीज़ के अंदर जो आपने ज़मीन पर लगाई हुई है उसके अंदर डाल दें। दूसरे सिरे पर कोई पेंसिल वगैरह कोई नुकीली चीज़ लेकर आप बिल्कुल घुमाएंगे तो आपका बिल्कुल गोल निशान लग जाएगा। अब आपने जो बिल्कुल उसके सेंटर में चीज़ लगाई है ये बिल्कुल लगी रहने दें। फ़र्ज़ करें आपने ये लगाई हुई है चीज़ और ये लगी हुई है, अब आप इंतज़ार करें सूरज तुलू होने का, या सूरज तुलू है तो इतना निशान लगाएं कि उसका साया जो है दायरे से बाहर जा रहा हो, यानी दायरा ना तो इतना बड़ा हो कि साया जो है कभी बाहर ही ना जाए और ना इतना छोटा हो कि साया कभी अंदर ही ना आए। तो इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो पैमाइश बताई है वो ज़बरदस्त ये बताई है कि जो उस चीज़ की लंबाई उस दायरे के कुतर से चौथाई होनी चाहिए, यानी निस्फ़ कुतर का भी आधा हो वो चीज़ जो आपने ज़मीन के ऊपर लगाई गई है। तो अब सुबह को साया लंबा जा रहा होगा साए दायरे से बाहर, फिर आहिस्ता आहिस्ता साया छोटा भी होता जाएगा, घूमता भी जाएगा, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो
आकर दायरे से टकरा जाएगा। जैसे ही वो दायरे से टकराए, अब आप उसके ऊपर फ़ौरन एक निशान लगा दें और इसके ऊपर लिख दें मदखलु ज़िल। अब आपने मदखलु ज़िल के ऊपर निशान लगा दिया और इसको मदखलु ज़िल इसका नाम रख दिया। मदखलु ज़िल का मतलब साया दाखिल होने की जगह। इसके बाद मज़ीद साया छोटा होगा, दायरे के अंदर आएगा, साथ घूमता भी जाएगा। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अब वो दायरे से बाहर जाएगा। जब वो दायरे से बाहर जाए और दोबारा जाकर वो अपने उसी दायरे से दोबारा जब टकराएगा, अब आप इसका नाम रखेंगे मखरजु ज़िल, यानी साया बाहर निकलने की जगह। अब आपने दो ये काम कर लिए। अब चाहे सूरज छुप भी जाए आपको मसला नहीं है। अब आप एक प्रकार ले लें या फिर उसी तरह से रस्सी के सिरे पर कोई रिंग वगैरह बांध दें। अब आप मखरजु ज़िल पे उसकी नोकीली चीज़ रखें और मदखल ज़िल पे वो साइड रखें जिस साइड से आपने निशान लगाना है। पेंसिल भी रख सकते हैं या ज़मीन पर है तो कोई नोकीली चीज़ से आप निशान लगा सकते हैं। आप जब निशान लगाएंगे तो इस तरह का एक क्रॉस लग जाएगा और फिर आप मदखल ज़िल पे उसकी नोकीली चीज़ रखें और मखरज ज़िल पे निशान लगाएं तो ये फिर इस तरह एक निशान लग जाएगा। अब आप देखेंगे कि दोनों जो क्रॉस लगे हुए हैं, गोल आपके दायरे या कौसें आपकी जो आपने बनाई हुई हैं, तो ये आपस में एक मकाम ऐसा आ रहा होगा कि ये आपस में एक दूसरे को कता कर रही होंगी, काट रही होंगी, आपस में टच हो रही होंगी। ये देखिए यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, ये जो चीज़ दायरे के बिल्कुल सेंटर में लगाई गई है, इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींचकर इसके साथ आप मिला देंगे। ये देखिए मैंने मिला दिया, ये ग्रीन कलर वाली। अब आप जब मिला देंगे तो आपका दायरा हिंदिया तैयार हो गया। अब आपकी ये जो साइड है, ग्रीन साइड, ये आपकी बिल्कुल समते शिमाल और समते जुनूब बता रही है। यहाँ पर समते शिमाल समते जुनूब है। अब आप शिमाली दुनिया में हैं तो जिस तरफ ये चीज़ कोई ज़मीन के दायरे के अंदर लगाई गई है, इस जानिब शिमाल है, दूसरी जानिब जुनूब है। और अगर आप जुनूबी दुनिया में हैं तो इसका उल्ट मामला है। अब आप इसी तरह से ये करें कि मखरज ज़िल और मदखल ज़िल, इन दोनों के दरमियान भी बिल्कुल लाइन लगाकर सीधी इनको आपस में मिला दें। यह आपकी मशरक़ मगरिब की लाइन हासिल हो जाएगी। अभी आप एक तरह से आपका बिल्कुल कंपास बन गया। आप इसको किसी घर की छत पर, किसी आम जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। आपका एक तरह से कंपास बन गया और ये कंपास घूमेगा नहीं और ये बिल्कुल एक्यूरेट तकरीबन कंपास होगा। हमारे बुज़ुर्गों ने बयान फरमाया कि अगर आप मज़ीद इसको एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो आप इसको इनकलाबैन पर इसका तजर्बा करें। और इनकलाबैन पर तजर्बा भी ऐन उस मकाम पर करें कि जहाँ पर जिस तूले बलद पर इनकलाबैन हो रहा हो, अर्ज़ बलद चाहे कुछ भी हो, बस तूले बलद वही हो कि जिस तूल पर पहुँचकर इनकलाबैन हो रहा है। अब चूँकि ज़ाहिर है कि ये कुछ मुश्किल मामला है, तो इससे हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और वो किस तरह से आएगा बेहतर रिज़ल्ट? वजह ये कि प्यारे तलबा इकराम, सूरज का मैल शम्स हर वक्त बराबर नहीं रहता। अब ज़ाहिर है मदखल ज़िल पर जो सूरज का मैल था तो मखरज ज़िल पे वो मैल शम्स नहीं होगा, लिहाजा साया छोटा बड़ा हो सकता है साया मखरज ज़िल पे जिस वक्त पहुंचना चाहिए उससे पहले या बाद में पहुंचे। लिहाजा जब इस निशान में फ़र्क आएगा तो ये दरमियान वाले निशान में भी फ़र्क आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल मामूली फ़र्क बनेगा। तो लेकिन अगर आप इनकलाबैन पर हैं तो अब क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि किसी जगह पर आज बिल्कुल दिन के 12 बजे, क्योंकि तूले बलद के एतबार से ये होगा ना, तो क्योंकि वो बलदी घड़ी ही मुराद ली जाती है, तो बलदी घड़ी के मुताबिक दिन 12 बजे पूरे इनकलाबैन हो रहा है। तो हमने निशान लिया तो 1 घंटा पहले मदखल ज़िल पे पहुंचा और दिन के 1 बजे मखरज ज़िल पे पहुंचा। तो जितना मैल शम्स 11 बजे था उतना ही मैल शम्स 1 बजे भी होगा। वजह क्या है कि इनकलाबैन से पहले 1 घंटा पहले इनकलाबैन की तरफ यानी मैल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रहा था। ऐन 12 बजे क्या हो गया, इनकलाब हो गया। अब मैल शम्स कम होना शुरू हुआ, जितना 1 घंटा पहले था उतना 1 घंटा बाद फिर हो जाएगा। तो इस तरह से मज़ीद एक्यूरेसी हासिल हो सकती है। अगर इसकी मज़ीद एक्यूरेसी आप जदीद दौर के अंदर हासिल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल आसान है। आप ये करें कि आप ऐन निस्फ़ नार हकीकी का वक्त निकालें तहकीकी तौर पर, ख़ास तूले बलद को लेकर, और उस तूले बलद पर आप कोई निशान कोई चीज़ बिल्कुल सीधी लगाएं और ऐन निस्फ़ नार हकीकी का जो वक्त बनेगा
اس وقت پر اس چیز کا جو سایہ بن رہا ہے اس کے اوپر نشان لگا دیں. آپ کا یہ نشان عین شمال و جنوب کی طرف ہوگا. آپ اس کے اوپر قائمت الزاویہ کھینچیں یعنی 90 درجے کا اینگل لیں گے تو آپ کو سمت مشرق سمت مغرب بھی حاصل ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.